ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਘਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੋਮਾਵਲ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਣੰਤ ਨ ਆਵੈ। ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ, ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, कब जन भल उन्ह जो गावै। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवै। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु अमरदास साहिब जी महाराज सदा बालकां दे नाल खेडदे सन, जिन्हां नूं किसी प्रकार की खुशी गमी नहीं सी ते हर समय एक रस रहिंदे सन। दीनां दे मन नूं अपनी उदारता नाल बन्नण वाले गुरु जी ने मुक्ति दाती सिੱਖੀ प्रगट की। उस मनुख दे भाग जाग पैंदे सन जिस नूं ओह अपने चरनां नाल लाउंदे सन। भलियां दे गोद दे सरताज भाव गुरु अमरदास जी बासर के नामी पिंड विच रहिंदे सन। वड्डे भागां वाला तेज भाण खत्री दिन रात प्रभु दा सिमरन करदा सी। भलियां दी कुल विच भले कर्म करन दी दिल विच प्रीत सी। विशाल धीरज धर्म सी अते उन्हां दे चित्त विच कोई औगण नहीं सी। उन्हां दे घर सपुत्र पैदा होए, जिन्हां विचों सब तो वड्डे दा नाम अमरदास सी। दूसरे तिन्नां पुत्रां नूं वेख के ओह बहुत खुश होए। सारे पुत्र खेती करदे सन ते भाई तेज भान सुख पा के रहिंदे सन। ओह बैठे प्रभु दे नाम दा सिमरन करदे रहिंदे सन अते चित ला के भगती करदे सन। सारे सपुत्रां दियां उन्हां ने शादियां कीतियां अते उन्हां दे हिरदे विच बड़ा आनंद सी अते वड्डे भागां वाले दुखां तो रहित सन। आपो अपने कारजां विच चारे सपुत्र लगे होए सन। काफ़ी समा बीत गया तां अगे पोतरे पैदा होए। श्री गुरु अमरदास जी ने अपने घर बहुत समा बिताया। एक दिन दिल विच विचारिया, घर ही बैठे होए जिंदगी बतीत कर रहे हाँ, धर्म सहित किरत कमाई करन लई बाहर फिर तुर के वपार करिए। जिवें पापां तो बगैर रोजी तुरे उस तरह गुजारा करिए। हुण तो ही शुभ कर्म करिए तां कि परलोक विच सुख प्राप्त होए, नहीं तां प्रेम अते वैर विच पै के दुख सुख सहेड़ लवांगे। जद दमामा वजाउंदे जम आके घेरनगे फिर कुछ भी उपा नहीं होएगा। फिर सिर सुट के पछतावांगे कि व्यर्थ उम्र गवा ली। तीर्थां उत्ते जाके तपस्या करन दा हुण साडा समा आ गया है। जवानी दी उम्र विच ही जाना बनदा है। बिरध हो के तन दा बल हार जावांगे। अजिहियां दलीलां करदिआं हिरदे विच इह फैसला कीता कि गंगा दी यात्रा करिए, जिस कारण कलयुग विच पापां दा नाश होवे। 6 महीनों दा प्रण कीता ते सवारी बगैर पैदल ही चल पए। गंगा दे पानी विच बड़े खुश हो के इशनान करदे सन। हिरदे विच कामनाहीन हो के गंगा दे कंढे ते बैठ के पूजा करदे सन। मन विच धीरज धारण करके चंदन छिड़कदे सन अते फुल अर्पण करदे सन। सनिमर हो के धूप धुखाउंदे सन अते जल विच पतासे पाउंदे सन। कंढे ते बैठ के वर्त रखदे सन अते निराहार रहिंदे सन। हिरदे विच बहुत प्रेम धारण करके जयकारे छड्डदे सन। इस निष्काम रीति अनुसार बहुत वार गंगा यात्रा ते गए। अत पवित्र यात्रा करते सन अते हिरदे दे सारे विकारां नूं दूर करते सन। कदी भी काम क्रोध अते लोभ नहीं धारण करते सन। सुच संजम दे नाल जांदे सन। जद 6 महीने बीत जाते सन तद जाते सन। घर विच बैठ के भी गंगा दी आराधना करते सन। जद 19वीं वार गंगा दे पास गए तां देह बिरध हो गई। यात्रा करते समय
ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਦ 20ਵੀਂ ਵਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇੜਾ ਨਾਮੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਭੰਬੀ ਗੋਤ ਦਾ ਉਹ ਸਰਸਵਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯਾਤਰੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰਦੇ ਸਨ। ਗੰਗਾ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਯਾਤਰੀ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਤਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਪਹਿਰਾ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਰਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਟਿਕ ਗਏ। ਜਗ ਕੀਰਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਦੁਰਗਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਮਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ ਪਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਭਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਦਮ ਰੇਖਾ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਾਗ ਪਏ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਬੜਾ ਹਿੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਛਣਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ, ਇਹ ਦਛਣਾ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੋਗੇ ਮੈਂ ਤਦ ਹੀ ਭੇਟਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਦਛਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਤਾ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਰਗਾ ਕਮਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤਮ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਬਣੋਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਬਗੈਰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਤਦ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਦਛਣਾ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੋਗੇ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤ ਬੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੀ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਰਾਤ ਪਈ ਤਾਂ ਸੌਣ ਖਾਤਰ ਉੱਪਰ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ
ਖੋਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਤਦ ਤਾਂ ਤਪ, ਤੀਰਥ, ਇਸ਼ਨਾਨ, ਵਰਤ, ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨਿਗੋਰੇ ਦਾ ਸੰਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਪੁੰਨ ਅਕਾਰਥ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਪਰ ਹਾਲੇ ਨਿਗੋਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨਮਤਾ ਹੋ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਲੈਣ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਹੇ ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਹਰੀ, ਦਇਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਸਮਝੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੰਗਾ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉੱਤਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਚਾਹਤ ਫਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤੂੰ ਦਾਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਤੋਂ ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਭਗੀਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। 60,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜਬੰਸੀ ਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦਰਿਆ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। 60,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਥਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਖੇ ਜਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤੀ, ਜਗਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਸਫਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਰਾਤ ਬੀਤੀ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਰਾਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਿਆਂ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਧੀਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਣ ਗਿਣ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਾਂ, ਥਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪ ਰਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਆਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਥਾਂ ਸਭ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਰਖਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਕੈਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਪਛਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਗਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਖਾਣ ਪੀਣ, ਨੀਂਦ ਵਿਸਰ ਗਈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਦੇਹ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਆਪਣੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹਾ ਬਿਨਾਂ ਬਲ ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਅਧਿਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਝੂਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀ ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਕੀ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਣਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤ੍ਰਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਵਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਗੈਰ
ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕੀ, ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰਕਾਰ ਹੈ। ਤਪ, ਤੀਰਥ, ਵਰਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਸਾਰੇ ਅਕਾਰਤ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤਪ ਆਦਿ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਮਹੀਨ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਨ ਜਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।